Hi guys, how are you all? I hope you are all good. Nice. Okay guys, look at today. It looks like rainy weather. Yes, you are right. Anyway, guys, tell me what topic we were discussing in the last class? Yes. Why? You don't know? That's why I'm always telling you have to concentrate in the class. Be alert in the class. You have to ask more and more questions. You have to be curious. We have to discuss each other. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ today what topic we are going to discuss, which is I told you in the last class? Yes, you are right. Today we are going to discuss about the rainfall, its types and global distribution. Rainfall, its types and global distribution. Yes, you are right. Let me discuss about the most important topic, which is most helpful for the existence of all kinds of living organism, particularly human being. Different human activities depends upon the rainfall. Similarly, natural vegetation, river systems, weather and climate, human different activities depends upon the amount of rainfall. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೈಸ್, ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹೌ ರೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ನಿಂತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಎನಿವೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The rainfall is the common form of precipitation. ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. Then do you know what is precipitation? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಳೆ ವೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ರೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ precipitation. Then what is precipitation? See, yes, an idea? Okay, I will tell you. We know that our atmosphere consisting of moisture. This moisture evaporated by the earth's surface. Anyway, the moisture of our atmosphere is obtained by different sources. This evaporation in our atmosphere fall on the earth
in different forms. Okay guys, I told you what is precipitation. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ precipitation ಅಂದ್ರೆ the moisture of our atmosphere, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ತೇವಾಂಶ. It falls on the earth in different forms like solid, liquid and gaseous. Rain is the most common form of liquid. Snow and hailstone are the most common form of solid. Similarly, dew and fog are the most common form of gaseous. These are all fall on the earth. This process is called the precipitation. What is rain? How it causes? Rain is the tiny droplets fall on the earth, which are causes due to the condensation taking place in our atmosphere. When the warm and moist air rising upward, when the temperature is less than 0 degree centigrade, it became condensed, forms different small particles. These small particles attract each other and grow their size. When the weight is increasing, the air cannot hold these droplets. They fall on the earth like a droplet. These are called rain. ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲದ ತೇವಾಂಶ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ವಾಯು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂತದೆ. ಆಗ ಅದು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್? The rain is caused by the cooling of saturated air mass. Cooling of saturated air mass, mainly conventional current. ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಗಾಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಘನೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್, evaporated air. Firstly, the warm and moist air rising upward vertically. The warm and moist air rising upward vertically, ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದು. Secondly, the warm and moist air forced to ascend over the mountain ranges. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಘನೀಕರಣ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರೋದು. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ರೈಸಸ್ ಓವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್. ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ವಿಧಾನ, ಅಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಾಯು ರಾಶಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ, ಏರ್ ಮಾಸ್, it becomes saturated and causes rainfall. ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್, see this picture, how the condensation taking place forms different kinds of precipitation. See, in this picture, the ground and surface water
gets evaporated by the increasing of temperature. Later, this evaporation converted into condensation. This condensation forms clouds, causes different forms of precipitation. That means this moisture in the clouds fall on the earth in different forms like rain, hailstone, snow, dew, fog, and etc. Let us discuss types of rainfall. ಆ ಮಳೆಯ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Generally, I told you that the rain is not just rain, it has different types. On the basis of condensation and mechanism of upward rise of air and its cooling process, rainfall is classified into three major types. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಯು ಹೋಗಿ ಘನೀಕರಣ ಆಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ. ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪರ್ವತ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಲೀಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮಳೆ. ಯಾವ ಮಳೆ? ಆವರ್ತ ಮಳೆ. ನಾವು ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆವರ್ತ ಮಾರುತನೇ ಚಂಡಮಾರುತ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಲ್ಲ, ಆವರ್ತ ಮಾರುತ, ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಗೈಸ್, look here how conventional rainfall occur or causes. See here, the surface water evaporated due to the warm air rising upward vertically. When the temperature decreases at a dew point level, this evaporated water or warm air becomes cold air or evaporated. It forms condensation. This condensed evaporation forms a cloud. It may falls on the earth in different forms of precipitation in different parts. It shows in this picture. This kind of rainfall causes due to the conduction taking place by the conventional current of the earth. ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗಾಳಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಯು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಭಾಗದ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಘನೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಘನೀಕರಣವಾಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಉಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರದೇಶ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಡಿಗ್ರಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಉಷ್ಣವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 23 ಡಿಗ್ರಿ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿನನಿತ್ಯ
ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತ ಭಾಗ ಇದು. ಸಾರಿ, ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬೀಳುವಂತ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಳೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೊರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆಗೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಓರೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರ್, ಬಿಸಿಯಾದ ಮತ್ತು ತೇವಾಯುತ ಗಾಳಿ ವಾಯು ಏನಿದೆ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದು. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ವತದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಡೆನ ಲೀವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀವರ್ಡ್, ಇದು ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು, ಇಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಮಳೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ರಿಲೀಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, the warm and moist air ascend to the mountain range from the windward slope. When it rising upward over the mountain, form some clouds. This cloud become precipitation, fall as rainfall at the windward side. But in that side, look at there, in opposite side there is no rainfall, there is no vegetation. That's why it is called leeward side. Like this, orographic rainfall causes due to the warm and moist air ascent to the mountain ranges. That's why it is called orographic rainfall. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗೈಸ್, ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು. ಗೈಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ cyclone, a picture of cyclone. When the warm air rises over cold air and converge each other, that means collide each other, results forms a cyclone. This cyclone causes rainfall, that is called cyclonic rainfall. Cyclones ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ರೈಸಸ್ ಓವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್. ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ವಾಯು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಗೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Then let us see distribution, global distribution of rainfall. Of course,
ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಇವೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಹೆವಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ medium rainfall, some areas receiving very low rainfall. Generally the average rainfall of the earth is about 100 centimeter per annum. Annual rainfall of the earth is 100 centimeter. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಾಸರಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ 39 ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ 39 ಇಂಚಸ್, 39 ಇಂಚುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್, ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ more than 2500 centimeter per annum. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸರಾಸರಿ 2500 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತವೆ. ಲೈಕ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಸನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3000, 4000, 5000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2500 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಸನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಸನ್ of high rainfall. This area receives more than 2500 centimeter per annum. That is why it is called high rainfall region. Okay. Secondly, less rainfall region. Some areas receiving very less rainfall, less than 50 centimeter per annum. That is where the deserts are there. Particularly the western margin of all continents, ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಇರೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಟಕಾಮ ಮರುಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ಗಿಬ್ಬನ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಹರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಸೊ ಈ ಭಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದ? ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾಗ. ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ, ಈ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಡರೇಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಸನ್, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಭಾಗನ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಬೇಸಿನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಕಾಂಗೋ ಬೇಸಿನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೋ ಬೇಸಿನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಿನಿ ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ it shows the uneven distribution of rainfall on the earth. See here at the equator, the blue color indicates the heavy rainfall in every month. Okay, similarly the little green color shows the heavy seasonal rainfall. The rainfall occurs more in particular season like monsoon season. Light blue color shows the moderate rain. Similarly, the brown color shows the very less rainfall, particularly in desert areas like see Sahara Desert, Gobi Desert, Thar Desert, Arabian Desert, Great Western Desert, Australian Desert, Kalahari Desert, Atacama Desert. Like this, the rainfall unevenly distributed on the earth's surface. For example, South America receives 1600 millimeter per annum rainfall, which is mainly found in the tropical region. Europe continent accounts about 820 millimeter per annum. North America receives 800 millimeter per annum. Africa receives 650 millimeter per annum. Australia receives 440 millimeter per annum. Antarctica receives very less rainfall, 110 millimeter per annum. Then oceans, all oceans receives 1140 millimeter per annum. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ. Thank you guys. This all about the rainfall, its types and distribution.